பரிசுத்தரும் உலக இரட்சகருமாயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த பதிவை பார்க்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகிறேன், வரவேற்கிறேன். அதாவது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த ஊமன் ரைட்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஊமன் ரைட்ஸ் எப்போவுமே 2023 இருந்தே ஒரு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா, இஸ்ரேல் ஒரு ஜெனசைடு பண்ணுறவன் அப்படின்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ என்ன 2 வருஷமா அதே பாட்டை தான் பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. என்னையா வேற ஏதாவது புது பாட்டை பாடுங்கயா அப்படின்னா, இல்லைங்க நாங்கள் வந்து 2023க்கு முன்னாடி வேற பாட்டு பாடியிருக்கோங்க அப்படின்னாங்க. என்னையா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, ஆமாங்க 2005 வந்து நாங்கள் வந்து இந்த யூஎன் கமிஷன் வந்து எங்களை நியமிச்சிச்சு, இன்டர்நேஷ்னல் உமன் ரைட்ஸா. அப்போலேருந்து நாங்கள் வந்து இஸ்ரேலை பற்றி தான், யூதனை பற்றி தான் நாங்கள் பாட்டு பாடுவோம். அப்போ வேறு விதமான பாட்டு பாடினோம். இப்போ தாங்க 2023க்கு அப்புறம், இந்த யுத்தத்துக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் இஸ்ரேல் ஒரு ஜெனசைடு, இஸ்ரேல் அந்த ஸ்லோகத்தை நாங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாங்க. சரி, அப்படி என்னதாயா அந்த 2023க்கு முன்னாடி பாட்டு பாடினீங்க யூதனை பற்றி அப்படின்னா, அப்போ நிறைய வீடியோ கிளிப்பு காமிச்சாங்க. அதில் நிறைய வீடியோ கிளிப் இருக்குது. அதில் ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் இந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் யூதனை குறித்து ஒரு 7-8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பாட்டு பாடியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். முதலாவது இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து அப்படி என்னதான் பாட்டு பாடினாங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்ப்போம். Israel has used the worst kind of abuse, ethnic cleansing, and imposing a regime of apartheid. Israel continues to exercise apartheid in Palestine, which constitutes a crime against humanity, violence and terrorism that are being exercised against the Palestinian people. These violations include the building of apartheid walls to legitimize the theft of land and to Judaize Jerusalem. The separation wall is an example of the apartheid policy practiced by Israel. Israel's practices of discrimination as well as extremism. United Nations watch have the floor. Mr. President, let me begin by putting the following on the record. Everything we just heard from the world's worst abusers of human rights, of women's rights, of freedom of religion, of the press, of assembly, of speech, is absolutely false and indeed Orwellian. The accusation against Israel is absurd. Israel's 1.5 million Arabs. Delegation of Palestine has the floor. Now the previous speaker can continue. Thank you, Mr. President. Israel's 1.5 million Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the Knesset. They work as doctors and lawyers. They serve on the Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your countries? How many Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco? Once upon a time, the Middle East was full of Jews. Algeria had 140,000 Jews. Algeria, where are your Jews? Egypt used to have 75,000 Jews. Where are your Jews? Syria, you had tens of thousands of Jews. Where are your Jews? Iraq, you had over 135,000 Jews. Where are your Jews? Mr. President, where is the real apartheid? Why is there a UN commission on the Middle East that does not include Israel? From the 1960s and the 70s, they refused to include Israel. Where is the apartheid, Mr. President? Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only one state, the Jewish state, for targeting? Where is the apartheid, Mr. President? சரி, இப்போ நம்ம முதல்ல இருந்து விளக்கமாக பார்ப்போம். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ இது. இதுதான் இது ஊமன் ரைட்ஸு கவுன்சிலு. இது எங்கே டார்கெட் யூதனை டார்கெட் பண்ணி, இஸ்ரேலை டார்கெட் பண்ணி ஒரு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. மார்ச் 20ஆம் தேதி 2001, கிட்டத்தட்ட 8 வருஷம் ஆச்சு. சரி, அப்படி என்ன தான் பாட்டு பாடினாங்கன்னு பார்ப்போம். Israel has ஆரம்பமே இந்த அம்மா தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு, பாலஸ்தீனியன் நாட்டுக்காரம்மா. அருமையான புண்ணியவதி, பரவாயில்ல. பேசுறது என்ன அப்படின்னா, இஸ்ரேல் வந்து ஒரு ஒர்ஸ்ட் கைண்ட் ஆஃப் அபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்படின்னு. யூதன் வந்து ஒரு பயங்கரமான சாதாரண அபியூசர் கிடையாதான், ஒரு ஒஸ்டான அபியூசராம். இந்த உலகத்திலே ரொம்ப ஒஸ்டாக அபியூஸ் பண்ணுறவன் யார் அப்படின்னா யூதன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. அப்படி என்னமா அபியூஸ் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா, the worst kind of abuse, ethnic cleansing, and imposing a regime of apartheid. அப்பாத்தைடு, அதான் விஷயமே. அதாவது அப்பாத்தைடா, அது என்ன அப்பாத்தைடு அப்படின்னா, எத்தனிக்க கிளென்சிங் பண்ணுறானா.
ஒரு இனத்தையே அழிக்கிறானா. சரி, எந்த இனத்தை அழிக்கிறான்? அப்புறம் இம்போஸ் பண்றானா. என்ன அப்படின்னா அப்பார்த்தைடர் அந்த தன்னுடைய நாட்டில் இம்போஸ் பண்றான். அப்பார்த்தைடு அப்படின்னா ஒரு இனத்துக்கும் இன்னொரு இனத்துக்கும் வித்தியாசம் காமிக்கிறது. மற்றவங்கள சரிசமமாக பார்க்காம வேற ஒரு இனத்தை சேர்ந்தவங்களோ வேற ஒரு மொழி வேற ஒரு மதத்தை சேர்ந்தவங்களோ ஒரே மாதிரி பார்க்காம வேறு விதமாக பார்க்கறதுக்கு பேர் தான் இந்த அப்பார்த்தைடுன்னு சொல்றாங்க. அப்போ 2023க்கு அப்புறம் இவன் இஸ்ரேல் ஜெனசைடு பண்றான்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க. யூஎன் முழுக்க உலகம் முழுக்க இருந்த எல்லா கவுன்சிலையும் அதே தான் பாட்டு பாடினாங்களாம். அப்போ 2023க்கு முன்னாடி இந்த பாட்டை தான் பாடியிருக்காங்க. ஐயோ யூதன் அப்பார்த்தைடு பண்ணுறான், இஸ்ரேல் அப்பார்த்தைடு பண்ணுறான் அப்படின்னு. பரவாயில்ல, இப்போ ஜெனசைடு பண்ணுறானா. இதுக்கு 2023க்கு முன்னாடி அப்பார்த்தைடு பண்ணானா. அதிசயம் தான். சரி, அப்படி என்னதான் அப்படி பண்ணா அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. அதாவது 1967 6 நாள் யுத்தம் நடந்துச்சு. லெபனான், சிரியா, அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னமோ நாடை கூட்டிகிட்டு வந்து அங்கே பயங்கரமான யுத்தம் நடந்துச்சு. அப்போ அந்த காசா அப்படிங்கிறது இந்த எகிப்தியருடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருந்துச்சு. 2000 வருஷமாக எகிப்தியர் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க காசாவை மட்டுமே. அப்போ எல்லாம் வந்து இந்த பாலஸ்தீனர்கள் இந்த எகிப்துக்காரன் எங்கள் நாட்டை வந்து ஒக்குப்பை பண்ணிவிட்டான் பாடலை. 2000 வருஷமாக எகிப்தினுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இந்த காசா இருந்திருக்கு. அப்போ 1967 இவங்க வந்தாங்க. மொத்தமாக வந்ததும் கொடுத்தான் அடி யூதன். இன்னும் அடின்னு இல்லை, வந்த நாடுகள்லாம் அடி. கடைசியில் யூதன் ஜெயித்த பிறகு எகிப்துலேருந்து இந்த காசாவை பிடிச்சான். அப்புறம் பிடிச்சதுலேருந்து அப்புறம் தண்ணி, எலக்ட்ரிசிட்டி இதை சப்ளை பண்ண ஆரம்பித்தான் எங்கள் காசாவுக்கு. அப்புறம் 1990க்கு மேலே இவங்க பாலஸ்தீனியத்தில் அத்தாரிட்டிலாம் வந்தாங்களாம். அத்தாரிட்டிலாம் வந்தும் இஸ்ரேல் பார்த்தான். தொடர்ந்து அவங்களுக்கு தண்ணியும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தான். 1994க்கு அப்புறம் 1967 இப்போ 2000 கிட்டத்தட்ட 2023 வரைக்கும் 50 வருஷமாகவே தண்ணியும் எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருந்தான். 2005 காசாவை விட்டு இஸ்ரேலு பின்வாங்கினான். அங்கே ஒரு யூதனை கூட எல்லா யூதன்களையும் பிடிச்சி கட்டி தூக்கி கொண்டு வந்து இஸ்ரேலுக்குள்ளே கொண்டு வந்தான். காசாவை நீங்களே வச்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு சொன்னான். அப்படி இருந்தாலும் 50% எலக்ட்ரிசிட்டியை யார் கொடுத்தான் அப்படின்னா காசா மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஏன்னு கேட்டால் அங்கே எந்த ஒரு ரிசோர்ஸுமே கிடையாது. எல்லா விதத்துலையும் அவங்க தரித்திரம் பிடிச்ச விதத்தில் தான் வாழ்ந்தாங்க. அதனால செத்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தண்ணியவும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் எப்போ காசா விட்டு வெளியில் வந்த பிறகு அவன் தான் கொடுத்தான். அப்புறம் 2023 தான் கட் பண்ணி விட்டான் இந்த தண்ணியும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் இந்த யுத்தம் ஆரம்பித்த பிறகு. இப்படி 50 வருஷமாக தண்ணி கொடுத்து கரண்ட் கொடுத்து பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தவன் யார் அப்படின்னா யூதன். ஆனால் இந்த அம்மா பாடுற பாட்டை பார்த்தீங்களா, என்ன செய்ய பண்ணுறான்னா அப்பார்த்தைடு பண்ணுறான் அப்படின்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கு. சரி, இதைத்தான் அவங்க நன்றி எட்டவங்க. அவங்க வந்து ஒரு மனுஷ ஜென்மமே கிடையாது. அப்படி பிறக்கும் போதுலேருந்தே அவங்க தாய்மார்கள்லாம் அப்படித்தான் அவங்கள வளர்த்துருக்குறாங்க. பால் கொடுக்கும்போது பாலை பிதிக்கி யூதன் ஒரு எனிமி, அவன் ஒரு பண்ணி, அவனை கொல்லணும், அல்லாஹ் உன்னை அதுக்காகத்தான் அனுப்பியிருக்கான் அப்படின்னு தான் பாட்டு பாடுவாங்களாம். நம்மளாம் தாலாட்டு நம்ம ஊர்லாம் ஆறாரோ தூங்கு கண்ணு உங்கள் அப்பா வருவார் அப்படின்லாம் பாட்டு பாடுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரிலாம் அவங்க பாடல. ஐயோ யூதன் ஒரு பண்ணி அவனை நீ கொல்ல அப்படி தான் தாலாட்டு பாடுவாங்களாம். பாலஸ்தீன தாய்மார்களுடைய தாலாட்டு அதிசயமான தாலாட்டாக இருக்குமா. அப்படி தாலாட்டு பாடினவங்க அப்போ 2023 முன்னாடி ஐயோ இஸ்ரேல் அப்பார்த்தைடு பண்ணுறான்னு யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸில் போய் பாட்டு பாடியிருக்கிறாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த தாலாட்டை தான் பாடியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து சொல்லுங்கம்மா. regime of apartheid. Israel continues to அந்த கத்தார்காரர் வந்துட்டார்ல, இவர் ஆரம்பிச்சிருவார். வந்தது வார்த்தை அல்லாஹ் அக்பர். நம்மெல்லாம் வந்ததுமே நம்ம கடவுளை பற்றி நம்ம முதல்ல சொல்லுவோம். ஆனால் இவங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது. இவங்க வந்தது இஸ்ரேல். இவங்களுடைய ஸ்லோகமே இஸ்ரேல் தான். இஸ்ரேல் யூதன் அப்பார்த்தைடு ஜெனசைடு, இஸ்ரேலு யூதன் அப்பார்த்தைடு ஜெனசைடு, இதுதான் பாட்டு பாடுவாங்களாம். வந்ததுமே கத்தார்காருப்பா ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல. எல்லாம் வாங்க வணக்கம், வந்திருக்கிற எல்லா கூட்டத்துக்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன் அல்லாஹ்வின் நாமத்தினால அப்படி அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. வந்த உடனே இஸ்ரேலு ஐயோ இஸ்ரேலு கண்டினியூ பண்ணுறானா. என்ன கண்டினியூ பண்ணுறான்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னாங்க. நான் கூட ஜிம்முக்கு போய் அவன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு நினச்சேன். இல்லையா, அவன் அப்பார்த்தைடை எக்ஸசைஸ் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது பிரிவினைவாதம் பண்ணுறான், தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கும் மற்ற இனத்தவங்களுக்கும் வித்தியாசம் காமிக்கிறான் அப்படிங்கிறாங்க. பெரிய அதிசயம் தான். இவங்கெல்லாம் இதை பற்றி பேசுகிறாங்களே அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு அதிசயமாக இருந்துச்சு. சரி, இன்னும் யாராவது என்ன சொல்லுவாங்க பார்ப்போம். in Palestine, which constitutes a crime against இது வந்து கிரைம் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமானிட்டிக்கு விரோதமான செயல் தானா எது யூதன் செய்கிறது எல்லாமே. சரிதான். தண்ணி கொடுத்தான்ல சொல்லத்தான் செய்வீங்க, கரண்ட் கொடுத்தான்ல சொல்லத்தான் செய்வீங்க. humanity, violence and terrorism that இப்போ சூடான் நாட்டுக்காரர் வந்துட்டாப்ல. இவர் பார்த்தீங்களா, இவர் அதிசயமான மனுஷன்.
இவங்கெல்லாம் தன்னுடைய நாட்டில் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது, செத்தாங்களா பொழைச்சாங்களா தின்னாங்களா குடிச்சாங்களா ஒரு மண்ணாங்கட்டி இவங்களுக்கு தெரியாது. இன்னும் ஒரு 8 வருஷம் கழிச்சு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது. சொந்த நாட்டில் உள்ள மக்களே ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் குண்டு போட்டுக்கிறாங்களே மசூதியில், சூனா முஸ்லீமு சியா முஸ்லீம் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் ஏதேதோ என்னென்னமோ குரூப்பை கொண்டுட்டு வந்து ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு சாகுறாங்களே. கவர்மெண்ட்டுக்கு விரோதமாக குரூப்பெல்லாம் எழும்பிருச்சே. அரேபியாக்காரன் கத்தாரு மொத்தமாக UAE எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பயங்கரவாத தீவிரவாதத்தை கொண்டு வந்து சூடானில் வச்சிருக்காங்களே. என்ன நடக்க போகுதோ ஏது நடக்க போகுதோ, தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு என்ன சம்பவிக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மண்ணாங்கட்டி இவங்களுக்கு தேவை கிடையாது. இவங்க நேராக வர்றது எங்கள் ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு வந்த உடனே ஐயோ வயலன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னாங்க. நான் நினச்சேன் சரி இவனாவது நல்ல விஷயத்த சொல்லியிருப்பான் போல இருக்கு, இவன் நாட்டில் வயலன்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான்னு நினச்சா ஐயோ டெரரிசம் நடக்குது அப்படின்னா என்னையா டெரரிசம் நடக்குது அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யார் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா யூதன் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறான். எதுக்கு? பாலஸ்தீன மக்களுக்கு விரோதமாக எக்ஸசைஸ். நாட்டு மக்கள் என்ன நிலைமையில் ஆகிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியுமா உனக்கு? அந்த மண்ணாங்கட்டிலாம் தெரியாது இவங்களுக்கு. இப்போ யூதே வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். அப்போ நான் நினைக்கிறேன் இந்த புண்ணியவான்களை எல்லாமே தன்னுடைய நாட்டில் தன்னுடைய மக்களுக்கு என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரிய விடாமல் வானத்திலேருந்து ஒரு தூதை வந்து கழுத்து பிடிச்சி நெரிப்பான் போல இருக்கு. ஐயோ யூதே அப்பாத்தைடு பண்ணுறான், ஜெனசைடு பண்ணுறான், நீ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கியே, நீ போய் யூஎன்ல எதுவும் பேசக்கூடாதா அப்படின்னு இவங்களை பிடிச்சி கழுத்து நெரிக்கும் போல இருக்கு. அதனால தனக்கு என்ன நடக்குது தன்னுடைய நாட்டு மக்களுக்கு என்ன நடக்குதுலாம் தெரியாமல் வந்து இங்கே வந்து ஐயோ அப்பாத்தைடு பண்ணுறான்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. Against the Palestinian people. These violations include சிரியாகாரமாக வந்திருக்கு. அந்தமா வந்தது வயலேஷன் நடக்குது. என்ன வயலேஷன் நடக்குது? அவங்க நாட்டை அழிச்சு விட்டாங்க மொத்தமாக, ஜோலி முடிஞ்சு. அப்புறம் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா யூதே வந்து பில்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானா. வயலேஷன் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஐயோ ஹியூமானிட்டிக்கே வயலேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். இது பத்தாதுன்னு அப்பாத்தைடு வாழு கட்டுறானா. அப்படி என்னடா அப்பாத்தைடு வாழு கட்டுறான் அப்படின்னு நம்ம போய் பார்த்தா அது ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதுதான், அதாவது 2000 2006 வரைக்கும் நடந்தது பாருங்க. 2000 2006 வரைக்கும் 143 சூசைடு அட்டாக்கு நடந்திருக்கு. யார் இந்த வேலையை செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த பாலஸ்தீனிய புண்ணியவான்கள். பாலஸ்தீனத்தில் அவங்க மிலிட்டன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. இந்த புண்ணியவான்கள்லாம் சேர்ந்து 143 6 வருஷத்தில் 143 பேரை அனுப்பிச்சு சூசைடு பாம்பா அனுப்பிச்சு 597 பேரை கொண்டிருக்காங்க. இது போக இவங்கனால 4040 பேர் காயமடைஞ்சிருக்கிறாங்க பயங்கரமாக. எப்போ இந்த 6 வருஷத்தில் யாரு? இந்த பாலஸ்தீன புண்ணியவான்கள். இது பார்த்தாதுன்னு அடுத்த 5 வருஷத்துக்குள்ள இவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க? 144 சூசைடு பாம்பிங். அதுக்கடுத்த 5 வருஷத்தில் அப்போ 515 பேரை இஸ்ரேலிகளை கொண்டிருக்கிறாங்க. இது போகாத 3428 பேர் பயங்கரமாக காயமடைஞ்சிருக்கிறாங்க. தலை கை கால் எல்லாம் போய். இப்படி தான் இந்த வேலை செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த பாலஸ்தீனிய புண்ணியவான்கள். அதனால யூதை என்ன செஞ்சான் அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி பேரியர் வால் அப்படிங்கிறத ஒன்று பில்ட் பண்ண ஆரம்பித்தான். எதுக்கடா பில்ட் பண்ண அப்படின்னா ஸ்டாப் சூசைடு பாம்பர்ஸ். அப்போ இந்த அங்கேருந்து உள்ளே வந்து சூசைடு பாம்பா வந்து அநியாயமாக யூதர்களை கொண்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வேறு வழி இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி பேரியரை நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த காசாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில ஒரு பெரிய சுவரை எழுப்புனான். இதை உடச்சிக்கிட்டு தான் 2023 வந்து 250 பேருக்கு மேலே கடத்திட்டு போனாங்க. 1200 பேரை கொண்டாங்க. இதை வந்து பாலஸ்தீனிய என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா ஐயோ அப்பாத்தைடு வால் பில்டு பண்ணுறானே. ஏன் அதை பில்டு பண்ணலைன்னா நீங்கள் தாண்டா வந்து சூசைடு பாமா வந்து அநியாயமாக யூதர்களை கொண்டுறீங்களே. அப்போ என்ன செய்வான்? சும்மா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வீட்டில் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கோழி உள்ளே வந்து எதையாவது தின்னு போயிடுது அப்படின்னால நாரடிச்சிட்டு போயிடுது அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம ஒரு வேலியை கட்டுவோம், அவ்வளோதானே. அதைத்தான் யூதை செஞ்சான். எதுக்குடா எங்களை வந்து அநியாயமாக கொள்றீங்க, என்னடா துரோகம் செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி. போதும்டா நாங்கள் ஒரு பில்டு பண்ணிக்கிறோம்டான்னு அவன் ஒரு செக்யூரிட்டி பேரியர் வாழை அவன் பில்டு பண்ணான். அவ்வளோதான் அதை செஞ்சான். அது வந்து பொருட்களையா? யாருக்கு? கத்தாருக்கு பொருட்களையா? பாலஸ்தீனிய நாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு பொருட்களையா? மிடில் ஈஸ்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் ஐயோ பார்த்தீங்களா அப்பாத்தைடு பண்ணுறான்னு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. கொடுமையா? இதைத்தான் இந்த சிரியா இந்த அம்மாவும் சொல்லுது, அப்பாத்தைடு வால் பில்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ இவங்களுக்கு எந்த ஒரு காமன் சென்ஸுமே கிடையாது. இவங்களாவது கேட்கணும். இப்போ இந்த ஹியூமன் ரைட்ஸில் உள்ளவங்க என்ன செய்யணும் கேட்கணும். நீங்கள் எதுக்குடா போய் சூசைட் அட்டாக் பண்ணுறீங்க யூதர்கள் அநியாயமா அப்படின்னு கேட்கணும். ஆனால் அதெல்லாம் கேட்கல. இவங்களும் சேர்ந்து பாட்டா அடா பாவிகளா அப்பாத்தைடு வால் பில்ட் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். Wall is an example of the apartheid செப்பரேஷன் வால். ஐயோ எனக்கும் உனக்கும் 6 அடி சுவர் தான் ஆசையை தடுக்கணும்லாம் பாட்டெலாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி கேட்டுக்கும். அதே போல் பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பார்த்தீங்களா அப்பாத்தைடு வால் பண்ணுறான். இதை பார்த்தது அந்த பாட்டு தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு. ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி படம் பார்த்தோம்.
அப்போ அந்த செப்பரேஷன் வால் வந்து பில்டு பண்ணுறான். இது தாசையை தடுக்குமா அப்படிங்கிற மாதிரி பக்ரைன்காரர் பாட்டு பாடுறாப்புல. பேசாமல் இந்த பாட்டை நான் இருந்தேன்னா இந்த பாட்டை போட்டு விட்டுருப்பேன், எல்லாம் சேர்ந்து அழுகுங்கடா அப்படின்னு. இந்த பாட்டு இந்த பிரபுவும் குஷ்புன்னு நினைக்கிறேன், அவங்களுக்கு தான் சின்ன தம்பியா பெரிய தம்பியா ஒரு பாட்டு படத்தில் வந்து ஆரடிச்சு வர கட்டுவாங்க. விட்டால் படமே எடுத்துருவாங்க போல இருக்கு. சரி இருக்கட்டும். செப்பரேஷன் பண்ணுறாங்க, செப்பரேஷன் வால்வு பில்ட் பண்ணுறாங்க. அப்பாத்தையிட வந்து இவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க, எங்க இஸ்ரேலில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறாங்க. சரி. Apartheid policy practiced by Israel. Israel's practices of சவுதி அரேபியாக்காரர் இவர் சாதாரணமான ஆள் இல்லைங்க. இவர் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாம்பு. இவர் வந்து அப்பயே சொல்லிட்டாப்ல, இஸ்ரேல் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான். என்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறான்னா டிஸ்கிரிமினேஷன், எக்ஸ்ட்ரீமிசம்லாம், ஆடாடா பயங்கரவாத தீவிரவாத செயல்கள் எல்லாம் ஈடுபட்டான் அப்படின்னு பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிருக்காப்ல. discrimination as well as extremism. United Nations Watch. இப்போ தான் யூஎன் வாட்சை பேச சொல்லி அனுமதிக்கிறாங்க. இப்போ இவர் போட்டு பொழப்பாரு பாருங்க. Let me begin by putting the following on the record. Everything we just heard from the world's worst abusers of human rights. அதான் இது வரைக்கும் யூதனை பார்த்து இஸ்ரேலை பார்த்து வயலேட் பண்ணுறான், வயலன்ஸ் பண்ணுறான், டெரரிசம் பண்ணுறான், அப்பாத்தைடு வாழ் பில்டு பண்ணுறான், செப்பரேஷன் வாழ் பில்டு பண்ணுறான், உமானிட்டியை வந்து இவன் பிரிக்கிறான், உமானிட்டிக்கு விரோதமாக செயல்படுறான் அப்படின்லாம் இந்த பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருந்தாங்களே. ஐயா செக்ரட்டரி ஐயா, நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க. இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா ஒர்ஸ்ட் அபியூசர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன். இவங்கெல்லாம் வந்து உலகத்திலே ஒர்ஸ்டான அபியூசரு, மனிதர்களை அநியாயமாக கொடூரமாக கொல்லக்கூடிய, கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாமல் நடந்துக்கக்கூடிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் அபியூசர்ஸ் தான் இப்போ இஸ்ரேலை பார்த்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. தயவு செஞ்சு இவங்க சொல்கிறத கேட்காதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறாங்க. Worst abusers of human rights, of women's rights, of freedom of என்னென்ன உமன்களுக்கு அங்கே ரைட்ஸ்லாம் கிடையாது, அங்கே ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலீஜன்லாம் அவங்க நாட்டில் கிடையாது. அப்போ ஜேர்னலிஸ்ட்லாம் கொன்னே போடுவாங்க. எந்த ஒரு அசம்பிளியும் அங்கே நடத்த முடியாது தனிப்பட்ட ரீதியில். அப்படி இருக்கும்போது religion, of the press, of assembly, of speech is absolutely false. அதோட எந்த ஒரு பேச்சுரிமையும் அவங்க நாட்டில் கிடையாது. அப்படி இருக்கிறவங்க என்னடானா இஸ்ரேலை பார்த்து ஒரே ஒரு ஜனநாயக நாடு மிடில் ஈஸ்டில், அவனை பார்த்து அப்பாத்தைடு பண்ணுறான் அப்படின்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது சுத்தமான மொக்க ஃபால்ஸு. உண்மை என்ன அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. And indeed Orwellian. The accusation against Israel is absurd. அதான் சுத்த பைத்தியக்காரத்தனம். யூதர்கள் மேலே இஸ்ரேல் மேலே இப்போ இத்தனை நாடுகள் வந்து குற்றச்சாட்டினாங்களே, சுத்த பைத்தியக்காரங்க அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாப்ல. Israel's 1.5 million Arabs. உடனே ஆரம்பிச்சிட்டாப்புல பாலஸ்தீனியன் வந்து, ஐயோ எங்களை பார்த்து இப்படியா பேசுனீங்க. இதுக்கு இடையில வந்து யார் என்ன வேணாலும் பேசலாம், யாரும் குறுக்க போக மாட்டாங்க. இவங்க பேசுனாங்கன்னா ஒருத்தனும், அதாவது யூத வெறுப்பு நாடுகள் வந்து என்ன பேசினாலும் அதுக்கு இடையில யாரும் எதுவும் பேச மாட்டாங்க. ஆனால் எப்போ யூஎன் வாட்ச் பேச ஆரம்பிக்கிறானோ அப்போவே இடையில பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உடனே பாலஸ்தீன் அம்பாசடர் வந்து இன்டரப்ட் பண்ணுறாப்புல, ஏதோ பாயிண்ட் பண்ணுறாப்புல, ஏதோ விஷயத்த பாயிண்ட் பண்ணி என்னென்னத்தையோ சொல்கிறாப்புல. ஆனால் சரி அது வேணாம் நமக்கு. Continue. Thank you, Mr. President. Israel's 1.5 million. அதான் இஸ்ரேல் வந்து 1.5 மில்லியன் அரபு 2017 இஸ்ரேலில் இருந்திருக்கிறாங்க. 1.5 பில்லியன் வந்து 15 லட்சம் பேர். இப்போ 21 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. யாரு? அரேபியர்கள். அரேபியர்கள்னா எந்தெந்த நாடுல இருந்து வந்தவங்க தான். அவங்க என்னவா இருக்காங்க அப்படிங்கறத சொல்லுவாங்க. Arabs, whatever challenges they face, enjoy full rights to vote and to be elected in the அவங்க அங்கே ஃபுல் ரைட்ஸ் யாருக்கு? அந்த அரேபியர்களுக்கு உண்டு, ஓட்டு போட உரிமை உண்டு. இது போக அவங்க தேர்தலையும் நிற்பாங்க, தேர்தல் நின்று ஜெயிப்பாங்க. இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. Knesset. They work as doctors and lawyers. அதான் அவங்க அங்கே டாக்டராக இருக்கிறாங்க, லாயராக இருக்கிறாங்க, எல்லா விதமான துறையிலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க. யாரு? அரேபியர்கள். And lawyers, they serve on the சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அவங்க வந்து சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மினிஸ்டரா. Supreme Court. Now, I'd like to ask the members of that commissioned that report, the Arab states from which we just heard, Egypt, Iraq, and the others, how many Jews live in your country? அதான் அப்ப ஈராக்கு எகிப்தை பார்த்து கேட்கிறாப்ல, இஸ்ரேல்ல 15 லட்சம் அரேபியர்கள் இருக்கிறாங்களே, உங்க நாட்டுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு முதல்ல கேட்கிறாப்ல. How many Jews lived in Egypt? Jews lived in Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco. இப்ப இத்தனை நாடுகள்ல யூதர்கள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கிறாப்ல. Once upon a time, the Middle East was full of Jews. அதான் ஒரு காலத்துல எங்க பார்த்தாலும் யூதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க. Jews. Algeria had 140,000 Jews. அப்ப அல்ஜீரியாவுல 1,40,000 ஜூஸ் இருந்திருக்கிறாங்க. Algeria, where are your Jews? அதான் இப்ப எங்கடா யூதர்கள் எங்கடா? 1,40,000 பேர் யூதர்கள் இருந்தாங்களே, எங்க அல்ஜீரியா அப்படின்னு கேட்கிறாப்ல. என்கிட்ட கொண்டுட்டாங்க எல்லாத்தையும். அதான் உண்மை. நிறைய பேர் அடிச்சு துரத்தி விட்டாங்க, நிறைய பேர் கொண்டு விட்டாங்க. Egypt used to have 75,000. அதான் எகிப்து 75,000 யூதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க எகிப்துல.
ஆனா Jews. Where are your Jews? இப்ப எங்கடான்னு கேக்குறாப்ல. ஏன்னு கேட்டா எல்லாத்தையும் கொண்டு விட்டாங்க. Syria, you had tens of thousands Jews. அதான் சிரியாவுல வந்து ஆயிரக்கணக்கான யூதர்கள் இருந்திருக்காங்க. இப்ப எங்கடான்னு கேக்குறாப்ல. ஏன்னு கேட்டா எல்லாத்தையும் கொண்டு விட்டாங்க. Where are your Jews? ம். Iraq, you had over 100. அதான் ஈராக் நாட்டுக்காரனை பத்தி கேக்குறாப்ல. ஏன்டா 1,35,000 பேர் இருந்தாங்களே யூதர்கள். இப்ப எங்கடான்னு 35,000 கேக்குறாப்ல. Jews. Where are your Jews? எல்லாத்தையும் கொண்டு விட்டாங்க. Mr. President, where is the real apartheid? அதான் இப்ப ஐயா பிரசிடென்ட் ஐயா, நீங்க வந்து அப்பாத்தைடுன்னு காலையில இருந்து இவங்களோட சேர்ந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, அந்த உண்மையான அப்பாத்தைடு எதுயா அப்படின்னு கேக்குறாப்ல. அப்பாத்தைடு ரியல் அப்பாத்தைடு எது? இப்போ வரைக்கும் 15 லட்சம் பேர் இஸ்ரேல் தேசத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனா எகிப்துல இருந்தவங்க யூதர்கள் எங்க? சிரியாவுல இருந்த யூதர்கள் எங்க? ஈராக்ல இருந்த யூதர்கள் எங்க? அல்ஜீரியாவுல இருந்த யூதர்கள் எங்க? பாதி பேரை துரத்தி விட்டாங்க, பாதி பேரை கொண்டு விட்டாங்க. எப்போ இந்த புண்ணிய புத்தகத்தை அதிகமாக ஓத ஆரம்பித்தாங்களோ அப்போவே யூதர்களை தன்னுடைய நாட்டில் கொன்று அதில் சந்தோஷப்பட்டவங்க தான் இந்த புண்ணியவான்கள். இப்போ இவங்க என்னடானா இஸ்ரேல் வந்து வயலேட் பண்ணுறான், வயலன்ஸ் பண்ணுறான், டெரரிசம் பண்ணுறான், அப்பாத்தைடு பண்ணுறான், ஜெனசைடு பண்ணுறான்னு பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. Apartheid. Why is there a UN commission on the Middle East that does not include? அதாவது மிடில் ஈஸ்டில் இருக்கிற யூஎன் கமிஷன் வந்து எதுக்கு இஸ்ரேலை வந்து இன்க்ளூடு பண்ணலாங்க? இஸ்ரேலை வந்து தன்னுடைய மெம்பராக ஏற்றுக்கிற மாட்டேங்கிறாங்களாம். அதான் அதிசயம். Israel. அப்ப இதுதானடா அப்பாத்தைடு, இதுதான்டா இனவெறி. யூதர்களை வந்து நாங்க யூஎன் கமிஷன்ல வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றது இதுதானே இது இனவெறி. From the 1960s and the 70s they refused to include Israel. அதான் இஸ்ரேலை வந்து யூஎன் கமிஷன்ல வந்து நாங்க சேர்க்க மாட்டோம் அப்படின்ட்டாங்க. அதிசயம் தான். Where is the apartheid, Mr. President? அதான் மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் ஐயா, பிரசிடென்ட் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. அப்பாத்தைடு இனவெறின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்கீங்களே, பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, உண்மையான இனவெறி இதுதான். உண்மையான இனவெறி யூதனை வந்து யூஎன் கமிஷன்லேயே சேர்க்க மாட்டேங்கிறாங்களாம். தண்ணி கொடுக்குறான், கரண்ட் குடிக்கிறான், ஆனாலும் ஏற்றுக்கிற மாட்டேங்கிறாங்களாம். மற்ற நாடுகள்ல எல்லாம் யூதர்களை எல்லாம் கொண்டு விட்டாங்க. ஆனாலும் இப்போ வரைக்கும் யூதன் தான் அவங்களுக்கு வந்து வயலன்ஸ் பண்றானா, டெரரிசம் பண்றானா. இந்த இஸ்லாமிய நாடுகளில் யூதர்களை எங்க போனாலும் துரத்துனாங்க, கொன்னாங்க, அவங்க நாட்டிலேயே வாழ விடலை. ஆனால் அதே அரேபியர்களை தன்னுடைய நாட்டில் 15 இப்போ 21 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. லாயராக இருக்கிறாங்க, டாக்டராக இருக்கிறாங்க, அரசியலில் இருக்கிறாங்க, ஐடிஎஃப்ல இருக்கிறாங்க. ஏன்னா இஸ்ரேல் ஒரு ஜனநாயக நாடு. ஆனால் எவன் யூதர்களை கொன்று குவிக்கிறானோ அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வந்து யூதர்களை பற்றி பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்காங்களே. Mr. President, why are we meeting today on an agenda item singling out only? அதான் கேட்குறாப்புல ஒரே கேள்வியா. காலையிலேருந்து இதே பாட்டை சிங்கிளிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களே, யூதன் அப்பாத்தைடு பண்ணுறான். ஒரு நாடு விடலை, எல்லா நாடும் இதே தான் பாட்டு பாடி இருந்தாங்க. ஏன் இஸ்ரேலை மட்டும் டார்கெட் பண்ணீங்க? உலகத்தில் என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லாமல் காலையிலேருந்து இஸ்ரேல் டார்கெட் பண்ணி அவன் அப்பாத்தைடு பண்ணுறான், அவனை ஏதாவது செய்யுங்க, கொல்லுங்க, வெட்டுங்க, இதே வேலையில் அவங்கள டார்கெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறாப்புல. காலையிலேருந்து இதே பாட்டு தானா? One state, the Jewish state, for targeting. Where is the apartheid, Mr. President? அதான் அப்பார்த்தைடுன்னா இதாயா அப்பார்த்தைடு? நீங்க செய்யறதாயா வயலேஷன், நீங்க செய்யதான் பயங்கரவாதம், தீவிரவாதம், உண்மையிலுமே இனவெறி பிடிச்சவங்க நீங்க தான் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டாப்ல. இப்ப பாருங்க எப்படி மயான அமைதியா இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஒருத்தனும் ஒன்னும் வாயை திறக்கல. இதுதான் யூஎன் ஹியூமன் ரைட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் உடைய லட்சணம்.